परंतु कमजोर वर्गों के लिए था। इसकी जगह संवैधानिक नाम अन्य पिछड़ा वर्ग देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी। यहाँ कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिखकर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वही बोलते रहे बैकवर्ड क्लासिक। भाई पहले आपका इतिहास तो देखो। मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। मान्यवर, आज मैं पूछना चाहता हूं सदन की पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर, पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था? जबकि संविधान का मैंडेट था, मगर नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का। मैं आज पूछना चाहता हूं इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास कर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है। किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा, वो जवाब होना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ, और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्ष के नेता ए नाते स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मान्यवर, विरोध। और आज वो बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। मान्यवर, वो लोग बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। कभी भी सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। सैनिक स्कूलों में भी दिया जाता है, नीट के अंदर भी दिया जाता है, और सेंट्रल स्कूल्स के अंदर भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मान्यवर, अब आप इनको बिठा दीजिए। मान्यवर, अब तक डिप्राइव लोगों की बात करते हैं। अब तक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी का रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं सोची गई। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अनारक्षित जातियों के गरीब बच्चों को 10% रिजर्वेशन देने का काम। और मान्यवर, आज ये नामकरण में भिन्नता से क्या होता है इनको मालूम नहीं है। मानो मेरी माँ का नाम कुसुम है, मैं उसको कुसुम बोलता हूँ और माँ कहता हूँ। दोनों को बीच में कितना अंतर है वो माँ को ही मालूम पड़ता है। और কোনো জটিল পরিস্থিতি নয়। যদি জটিলতা আপনারা ক্রিয়েট করেন সেটা ব্যাপারটা আলাদা। জটিল পরিস্থিতির কোনো ব্যাপার নেই, কারণ ওরাই ডিভিশন চেয়েছিলেন। স্পিকার সেই ডিভিশনটাকে মেনে নিয়ে ডিভিশন দিয়েছিলেন। কে চেয়েছিল ডিভিশন? ডিভিশন তো বিরোধীরা চেয়েছিল। ডিভিশন সেটা স্পিকার মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়ে ডিভিশন দিয়েছেন। এবার ভোটাভুটি হয়েছে, কেউ প্রস্তাবের পক্ষে, যারা বিরোধীরা তারা প্রস্তাবের বিপক্ষে। একটা সময় হয় যে হাউসের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, কেউ ঢুকতে পারে না। কেন ঢুকতে পারবে না? ভোট যাতে না দিতে পারে ওই সময়টার পরে। এবারে আমাদের কয়েকজন বিধায়ক তারা ঢুকেছেন পরে, অর্থাৎ তখন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু ওই ইয়েস নো এর স্লিপ অলরেডি নিয়ে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ গোটা প্রক্রিয়াটা শেষ হয়ে গেছে। এবং তাদেরও স্পিকার অ্যালাউ করেননি যে তারা তারপরে ঢুকেছে বলে তারা সেই স্লিপে তাদের স্বাক্ষর রাখবেন। সুতরাং এটা নিয়ে কোনো জটিলতার ব্যাপার নেই।
আমরা 101, ওরা 42, এটা হচ্ছে ঝামেলা তৈরি করার অজুহাত। ঝামেলা তৈরি করার জন্য অজুহাত খোঁজে। বিধানসভাতে তারা কতক্ষণ তাকে বলুন তো, ঢোকেন কতক্ষণে বেরোতে পারে একটা ইস্যু করে। বিধানসভার ভিতরে আপনি আইন প্রণয়নের জায়গা, মানুষের সমস্যা নিয়ে তুলে ধরার জায়গা, বিধানসভায় যারা অ্যাটেন্ড করে না বাইরে থাকে। যে ডিভিশন চেয়েছে যারা, তারাই বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও এই বিধায়কদের মন্ত্রী সহ 4-5 জনকে অ্যালাউ করা হলো কি করে? ভোট দিলেন না, সেটা পরের বিষয়। না, পরের বিষয় নয়, ওটা বন্ধ হয় যাতে ভোট দিতে না পারে তার জন্য। তা আপনি যেটা বলছেন ওটা কিন্তু ওটার বাইরে, ভোট দিতে না পারার জন্য, তার জন্য ওটাকে বন্ধ করা হয়। তো কালেক্ট, আমি আগেই বলেছি, আপনি হয়তো ভালো করে আমি আপনাকে বোঝাতে পারিনি, গণনা অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে, সুতরাং এর সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের বক্তব্য যে বঞ্চিতদেরকে তারা টাকা পাইয়ে দেবেন, সেই রাস্তা থেকে প্রশস্ত। দেখলেন না যে বঞ্চিতদের কি হয়েছে? আজকে তো সব জায়গায় বেরিয়েছে যে উত্তরপ্রদেশের ভুয়ো জব কার্ড হোল্ডার হচ্ছে প্রায় 3 লক্ষ, 2,95,000-এর ওপর, আর আমাদের এখানে ভুয়ো যেটা ডিটেক্ট করেছে 5,000। উত্তরপ্রদেশ টাকা পেয়ে যাবে, বন্ধ হলো না, আর আমাদের এখানে দল আসবে। তো সব জিনিস নিয়ে তো রাজনীতিকরণ হয় না, মানুষ সেটা ওটা কিসের দুর্নীতিকরণ কোনটা? তাহলে ওইটা 2,95,000টা হলো কি করে? ওটা দুর্নীতিকরণ হয়নি? তাহলে ওখানে দুর্নীতি নয় আর এটা দুর্নীতি, সেটা বোঝাক আগে। এটা ইনসাফ যাত্রা নিয়ে ডিওয়াইএফআই তারা জঙ্গলমহলে পৌঁছেছে, প্রচুর মানুষের সাড়া পেয়েছে, তারা বলছে 7ই জানুয়ারি ব্রিগেডেও তারা আন্দোলন করে তুলবে। জঙ্গলমহলে ইনসাফ চাইছে মাটির নিচে যারা রয়েছে, জঙ্গলমহলে এখনো খুঁড়লে কঙ্কাল পাওয়া যাবে, তারা ইনসাফ চাইছে এখনো, এবং সেই ইনসাফ দিয়েছেন যিনি, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে ওদের কি ইনসাফ যাত্রা সব জায়গায় তো হয়ে গেছে শূন্য, সুতরাং ওদের নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। জঙ্গলমহল তৈরি করে বাংলাকে ভাগ করা যারা চেষ্টা করেছিল, ওই অবস্থায় ছেড়ে গেছিল তারা 2011-তে, যে উত্তরবঙ্গ আলাদা হয়ে যাক, জঙ্গলমহল আলাদা হয়ে যাক, অনুন্নয়নের ছবি ছিল, সেখানে উন্নয়ন করেছেন দিদি। সুতরাং এদের ইনসাফ নয়, ওরা প্রতিশোধের জায়গায় চলে গেছিল, তাদের কাছ থেকে তারা প্রতিশোধ নিতে, সেখানে দিদি বললেন বদলা আমি করে দিচ্ছি, বদল নিও না, এবং সেই উন্নয়ন হয়েছে। এখন বদলা নয়, কিন্তু 7ই জানুয়ারি ব্রিগেডেও তারা সভা করবে, তো করুন, রাজনৈতিক সভা। এই প্রদেশের নাম বাংলা, এখানে সবাই এসে সভা করতে পারে। এটা তো অন্য প্রদেশ নয় যে তৃণমূলকে সভা করতে দেবে না, এটা তো অন্য প্রদেশ নয় যে তৃণমূলকে এয়ারপোর্ট থেকেই আটকে দেবে। এই প্রদেশটা বাংলা গণতান্ত্রিক অধিকার যেটা ভারতবর্ষের সংবিধান দিয়েছে, সেটাকে মান্যতা দেয়। এই প্রদেশের নাম বাংলা, মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা যা করবার সেটা করবে, তার জন্য তার বলার কি আছে? তার আমার উত্তর দেওয়া, আইনের প্রক্রিয়া আইনের মতন চলবে, এতে বলার কি আছে আমার? সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট তারা বিভিন্ন সময়ে রানী রাসমণিতে প্রোগ্রাম, এবার তারা একটা কর্মসূচির আয়োজন, অনেকে এটাকে ব্যাখ্যা করছে যে গীতা পাঠ বনাম চণ্ডী পাঠ। অনেকের ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু হয় না তো, এরা তো অনেকবার এই সনাতন এরা তো প্রতিবারই প্রতি বছরই করে, সেটা সবাই দেখেছে। সুতরাং বনামের কিছু নেই, যারা চণ্ডীপাঠ করবেন তারা চণ্ডীপাঠ করবেন, যারা গীতা পাঠ করবেন তারা গীতা পাঠ করবেন, কিন্তু গীতা পাঠ করে যারা আসলে এর ফলটা নিতে চায়, অর্থাৎ এই গীতা পাঠ যেন তারাই সব করাচ্ছেন একটি রাজনৈতিক দল, তারা গীতার কথাগুলো মানে।